આજના લેક્ચરમાં આપણે જે તમારું ચેપ્ટર નંબર 2 છે સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ, that is the types of e-commerce and e-marketing. Let us start with the types of e-commerce. કે basically તમારે e-commerce ના કેટલા types હોય છે? So there is the 6 types of e-commerce, that is B2C, that is business to consumer, B2B, business to business, C2B, consumer to business, C2C, consumer to consumer, B2G, business to government, and G2C, that is government to consumer. So first of all, start with first, that is business to consumer. So business to consumer is a basic website or platform available for the consumers to buy goods and avail services. It involves selling of goods and services to customers and end users. This platform allows the consumers to browse through various products offered by the firm along with the price catalog. Consumer can also compare the products that they are willing to purchase with the other brands, for example Amazon, Flipkart, Rediff, Myntra, Snapdeal, etc. Now this is an open platform where any visitor or user can have an access. Anybody and everybody can go through this website. So what is the business to consumer e-commerce? તો કે જ્યારે છે કન્ઝ્યુમર છે, અત્યારે તમે જે બી કાંઈ ઓનલાઈન સર્વિસીસ અવેલ કરો છો, બરાબર, તમને કોઈ પણ વસ્તુઓ જોઈ છે તો તમે ઓનલાઈન અલગ અલગ ટાઈપની વેબસાઇટ ઉપર જઈને એ વસ્તુ સર્ચ કરી શકો છો. આ પ્લેટફોર્મ છે એ ડાયરેક્ટ સર્વિસીસ કોના પાસેથી આવે તો કે બિઝનેસ પાસેથી કન્ઝ્યુમરને પહોંચાડે છે. that involves selling of goods and services. Then after આપણે જે રીતે વાત કર્યું કે આ વસ્તુમાં છે તમે તમારા પ્રોડક્ટ્સ છે એ ઘણી બધી જગ્યાએ છે એ કમ્પેરિઝન કરી શકો છો વિથ ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ પ્રાઇસ કેટેલોગ્સ. અને આ પ્લેટફોર્મ છે એ કોઈ પણ આ પ્લેટફોર્મનો એક્સેસ છે એ કોઈ પણ પાસે હોઈ શકે છે, એટલે કે દરેક લોકો છે આનો યુઝ કરી શકે છે. સો there are some benefits of that. That is, first, that gives you 24/7/365 days, એટલે કે આ વસ્તુ છે તમને વેબસાઇટ છે એ હંમેશા તમારી પાસે અવેલેબલ હોય છે. તમને એમ થાય છે કે રાતના 12 વાગે મને આ વસ્તુ મગાવી છે તો ત્યારે બી તમે એ વસ્તુ છે એ પરચેસ કરી શકો છો. દેન આફ્ટર ડિફરન્શિએશન થ્રુ ઇન્ડિવિજ્યુઆલિટી, કે અલગ અલગ ટાઈપનું જે છે તમે કમ્પેરિઝન કરીને વસ્તુઓ જોઈને છે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી શકો છો. સો ઇટ્સ ગીવ્સ યુ ડિફરન્શિએશન થ્રુ ઇન્ડિવિજ્યુઆલિટી. Then after, next is less capital investment, કે આપણે વાત કરીએ તો ટ્રેડિશનલ બિઝનેસના કમ્પેરિઝનમાં ઈ બિઝનેસ છે, બરાબર, દેટ્સ પ્રોવાઈડ યુ લેસ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એટલે કે તમારે એમાં ગુડ્સને સેલ કરવા માટે જાજુ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડતું નથી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ બેટર નોલેજ ઓફ કસ્ટમર્સ નીડ, એટલે કે ઈ બિઝનેસમાં તમે વેરિયસ ટાઈપ્સના ફીડબેક ફોર્મ્સને બધું ભરાવી શકો છો, એ લોકોના સજેશન્સ લઈ શકો છો, એના પ્રોબ્લેમ શું છે આ બધું વસ્તુ જાણીને અને એક્ઝેક્ટલી એ લોકોને કઈ વસ્તુ જોઈ છે આ વસ્તુ જોઈને તમે છે ઇઝીલી નોલેજ મેળવી શકો છો કે કસ્ટમરને રિયલી કઈ વસ્તુની નીડ છે. એન્ડ ધેન આફ્ટર શોપિંગ એઝ એક્સપિરિયન્સ, કે તમે વેરિયસ ટાઈપની વેબસાઇટ ઉપર જઈને વેરિયસ ટાઈપનું શોપિંગ્સ છે એ કરી શકો છો. સો દેટ ઇઝ અબાઉટ ટુ બિઝનેસ ટુ કન્ઝ્યુમર. ધ નેક્સ્ટ ટાઈપ ઇઝ બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ. સો business to business e-commerce, also popular as e-business, is the process of conducting business transaction between the business firms on the internet. The opportunity for B2B e-commerce is even greater than B2C e-commerce. B2B, apart from buying and selling, also offers various services and fulfills the needs of collaborating business partners. The concept of electronic data interchange, that is EDI, which is discussed at the length in this chapter, is quite visible and practiced under B2B e-commerce. In B2B e-commerce, there is interaction between businesses. For instance, a website that is catering for cotton textile industry may offer a facility for buyers and sellers of cotton to list their requirements and display their products.
In order for B2B e-commerce to operate smoothly, an internet-enabled initiative from various enterprises is needed which can form commercial linkages with other enterprises, denier, distributor, warehouses owners or manufacturer. હવે આપણે પહેલાં જોયું બિઝનેસ ટુ કન્ઝ્યુમર્સ, બરાબર, જેમાં આવે સેલિંગ ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ. હવે આવે છે બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ, એટલે કે બિઝનેસ વચ્ચે બિઝનેસ જે લોકો વસ્તુઓ છે એ પ્રોડક્ટ બનાવે છે અને દેન આફ્ટર જે લોકો એને શોકેસ કરે છે ઈ બિઝનેસમાં, ઈ કોમર્સમાં, બરાબર, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ ઈ કોમર્સ, બરાબર. હવે આપણે જે આ કન્સેપ્ટ છે ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા ઇન્ટરચેન્જ, એ છે આપણે આગળ આ ચેપ્ટરમાં છે એ બહુ વાઇડર લેન્થમાં કરવાના છે ડિસ્કસ. સો અત્યાર પૂરું તમે યાદ રાખી લો, દેટ ઇઝ ધ B2B પ્રોવાઇડ્સ યુ ધ EDI ફેસિલિટી. દેન આફ્ટર હવે તમે B2B જે ઈ કોમર્સ છે એ તમને સેલિંગ ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસની તો પ્રોવાઈડ કરે છે, બટ સાથે સાથે એ શું ઓપોર્ચ્યુનિટી પ્રોવાઈડ કરે છે કે બીજી ઘણી બધી ટાઈપની સર્વિસીસ બી આપે છે અને બિઝનેસ પાર્ટનર્સની છે એ નીડ છે એ ફૂલફિલ કરે છે. લાઈક સે ફોર એક્ઝામ્પલ આમાં આપેલું છે એક્ઝામ્પલ કે કોટન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, બરાબર, એ ઘણી બધી બાયર્સ અને સેલર્સને ફેસિલિટી તો આપે છે. એના માટે શું કહે છે કે તમે કોટનનું લિસ્ટ અને એની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ શોકેસ કરો અને એના અકોર્ડિંગ છે એ લોકો એ વસ્તુ પ્રિપેર કરી દે. સો દેટ્સ હાઉ દેટ્સ ગિવિંગ ધ અનધર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઓલ્સો. એન્ડ દેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ કે એ ઘણા બધા સાથે કોમર્શિયલ લિંકેજીસ કરી શકે છે, લાઈક વેરિયસ ટાઈપના એન્ટરપ્રાઇઝીસ, ડિનાયર, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર, વેરહાઉસીસ ઓનર ઓર મેન્યુફેક્ચરર્સ. તો આ બધા વસ્તુ સાથે છે that gives you the business to business e-commerce. The next one is the benefits of business to business. So first one is a benefit that is 24/7/365 કે આપણે બિઝનેસ ટુ કન્ઝ્યુમરમાં બી જોયેલો હતો આ બેનિફિટ કે બિઝનેસ ટુ કન્ઝ્યુમર છે એવી જ રીતે બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ છે એ બી તમને હંમેશા માટે અવેલેબલ થાય છે. Then after second benefit is a reduction in paperwork કે બિઝનેસ છે આમાં છે જ્યારે તમે ઈ કોમર્સ ઉપર એક્ટિવિટી કરો છો ત્યારે તમારે પેપર વર્ક છે એ ઘણું બધું ઘટી જાય છે અને મોસ્ટલી બધી વસ્તુ છે એ ડિજિટલી જ થાય છે. The next one is reduction in order processing and delivery. In comparison of traditional business, e-business જ્યારે તમે કરતા હો છો તો એમાં છે જે ઓર્ડર લેવાનું કરવાનું આ બધી પ્રોસેસ છે એ બહુ ઝડપથી થઈ જાય છે અને ડિલિવરી છે આ બધી વસ્તુ કરવામાં બી છે એનો જે ટાઈમિંગ છે એ રિડ્યુસ થઈ જાય છે. સો that reduction in order processing and delivery timing. The next one is wide scope કે આપણે જાણીએ છીએ કે ઈ કોમર્સ છે એ વાઇડર રેન્જમાં છે. તમે ઇન્ટરનેટની એક્સેસિબિલિટી સાથે ઘણી બધી જગ્યાએ છે માર્કેટિંગ કરી શકો છો, બિઝનેસ કરી શકો છો, નવા બિઝનેસ સાથે કોલેબોરેશન કરી શકો છો. સો દેટ્સ હાઉ ઇટ્સ ગીવ યુ ધ વાઇડ સ્કોપ. And next is shopping as business experience that we were already discussed in our previous business to consumer e-commerce. The next type is consumer to business. What is that? So this is relatively a new phenomenon in the field of e-commerce. E-commerce at every stage empowers the consumer and strategically redefines the concept of business. In consumer to business model, the clients or consumers suggest an affordable price for a product or service which he or she is willing to pay. The website communicates this to various companies or businesses and then informs the clients or consumers whether such affordable prices is accepted or not, and if yes, then by which companies. C2B is also looked from the perspective of value creation. Here, the consumers may give their valuable suggestions, reviews, few useful ideas, etc. to the business. The major benefit of this type of model is that it helps business firms to develop and modify the product or service quickly and make it available for the use in a better way as expected by the targeted market. C2B e-commerce no je type che, what is that? So that is give you the facility to clients or consumers કે તમે આ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ છે, સર્વિસ છે, બરાબર, એના માટે તમે કેટલી પ્રાઇસ આપવા માંગો છો, બરાબર, એ તમે સજેસ્ટ કરો
કે તમે કેટલી આપી શકો છો, ઓર મેક્સ ટુ મેક્સ શું પ્રાઇસ હોવી જોઈએ. આ વસ્તુ છે એ વેબસાઇટ શું કરે છે તો કે કમ્યુનિકેટ કરે છે વેરિયસ ટાઈપ્સની કંપનીઝને કે તમારી આ પ્રોડક્ટ છે એ આટલી પ્રાઇસમાં છે, કન્ઝ્યુમર્સ છે એ પરચેસ કરવા માંગે છે, વેધર ઇટ ઇઝ અફોર્ડેબલ ઓર નોટ ફોર યુ. એટ ધેન આફ્ટર જો કોઈ કંપની હા પાડે તો એ લોકો પાછું કન્ઝ્યુમર્સને કોન્ટ્રાક્ટ કરે છે કે કોન્ટેક્ટ કરે છે કે તમારા માટે છે આ કંપની હા પાડે છે. સો દેટ ઇઝ હાઉ ધ કન્ઝ્યુમર ટુ બિઝનેસ ઈ કોમર્સ રન્સ. હવે મેઇન પર્સપેક્ટિવ શું છે C2B નું, તો એ છે કે વેલ્યુ ક્રિએશન, કે કઈ રીતે કન્ઝ્યુમરના વેલ્યુએશન છે, જે સજેશન્સ છે એ ઘણા બધા વેલ્યુએબલ છે કંપનીઝ માટે, એના રિવ્યૂઝ છે, એના ઘણા બધા આઈડિયાઝ છે, આ બધી વસ્તુ છે એ ઘણી બધી વેલ્યુએબલ છે કંપની માટે, એવું ફીલ કરાવે છે. અને દેન એનું મેજર બેનિફિટ શું છે તો કે કન્ઝ્યુમર પાસેથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આ વસ્તુ આમ નહીં આમ કરવી જોઈએ, આપણે આપણા પ્રોડક્ટમાં સર્વિસમાં આજના જમાના પ્રમાણે શું મોડિફાઈ કરવાની જરૂર છે, આ વસ્તુનો ઇઝીલી ખ્યાલ છે એ તમને કન્ઝ્યુમર ટુ બિઝનેસ ટાઈપમાં આવી શકે છે. C2C, then after next one is consumer to consumer. That is C2C e-commerce is a platform given to the consumer to interact with each other in order to close the deals. Here, the consumer can virtually buy and sell any products provided they are being sold by another consumer. This type of e-commerce is just a virtual version of old auction house. This form of model is most preferred when the consumer wants to sell off his or her own product, existing or second hand, to another. There is the examples of consumer to consumer type e-commerce, that is the Quikr or eBay. So what is the consumer to consumer? તો કે આ જે વેબસાઇટ છે એ શું કરાવે છે, ઈ-કોમર્સનો જે આ ટાઈપ છે દેટ ઇઝ ધ પ્લેટફોર્મ. ઈ કોને આપે તો કે એક કન્ઝ્યુમરને બીજા કન્ઝ્યુમર સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરાવે છે. આમાં કન્ઝ્યુમર્સ છે એ વર્ચ્યુઅલી કોઈ પણ પોતાની પ્રોડક્ટ છે એ બાય એન્ડ સેલ કરી શકે છે, ચાહે એની પાસે હોય નવી કોઈ વસ્તુ હોય કે સેકન્ડ હેન્ડ વસ્તુ હોય, એ વસ્તુ છે એ આ વેબસાઇટ ઉપર જઈને વેચી શકે છે. લાઈક ક્વિકર છે, eBay છે. ક્વિકરમાં કઈ રીતે તમારી પાસે કોઈ વસ્તુ હોય, તમારે વેચી નાખવી હોય આટલા પ્રાઇસમાં, એની ઇન્ફોર્મેશન આપી દો તો એ બીજા જે લોકોને લેવી હોય એ બધા એમાં જોઈ શકે છે. સો દેટ ઇઝ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ કન્ઝ્યુમર ટુ કન્ઝ્યુમર e-commerce. એન્ડ ધ નેક્સ્ટ ટાઈપ ઇઝ બિઝનેસ ટુ ગવર્મેન્ટ. So business to government, also known as public sector marketing, is an e-commerce model in which business firm deals with government by selling products and services. Here the business firms have something that the government needs for regional and or national development. Public sector undertakings or agencies post tender in form of request for quotations, request for information, request for proposals, etc., and then sellers respond to it. B2G model can thus be viewed as an idea of creating a virtual workplace where the business firm and government agencies work in coordinated manner for concentrated projects by sharing a common website to conduct their business operations. One of the popular example in B2G model is AnProcure, a certified website for registering tender by the business firm if the amount of the tender is more than rupees 5 lakh. So, what is the business to government e-commerce type? So, this providing the product and services between government and business firms. કે આ વેબસાઇટ શું કરે કે જે બી કાંઈ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ હોય, ગવર્મેન્ટને જે બી કાંઈ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ જોતી હોય બરાબર, એને બધી ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરશે અને પોતાની પાસે રાખશે. અને દેન આફ્ટર જે બી બિઝનેસ ફર્મ્સ છે જે આવી વસ્તુઓ કરવા માગતા હોય ગવર્મેન્ટ માટે, તો એને કોની પાસે, તો કે આ લોકો પાસે જે વચ્ચે વેબસાઇટ રન કરે છે એની પાસે જવું પડશે અને ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરવી પડશે કે ગવર્મેન્ટને આ વસ્તુની જરૂર છે, તમારે છે એ આ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરવાની છે, આવી રીતે કરવાનું છે. સો દેટ્સ હાઉ ઇટ રન્સ. બરાબર. હવે આનો બેઝિકલી વ્યૂ શું છે કે આ આઈડિયા શું કામ કરવામાં આવ્યો છે તો કે વર્ચ્યુઅલી તમે તમારા
ગવર્મેન્ટ ફર્મ્સ, બિઝનેસ ફર્મ્સ છે અને ગવર્મેન્ટ એજન્સી છે એ કોઓર્ડિનેટેડ મેનરમાં સાથે રહીને કોઈ એક જ પ્રોજેક્ટ ઉપર કામ કરતા હોય તો એમાં કામ કરી શકે છે અને બહુ કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકે છે, જેમાં કોમન વેબસાઇટમાં જ છે એ બંને ગવર્મેન્ટ એન્ડ બિઝનેસ ફર્મ છે એની ઉપર એક જ વસ્તુ પર ધ્યાન આપીને પ્રોજેક્ટને છે એ કમ્પ્લીટ કરી શકે છે. આમાં જે વચ્ચેની વેબસાઇટ છે એ શું આપે છે તો કે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરે છે દેટ વોટ રિયલી ગવર્મેન્ટ નીડ્સ એન્ડ વોટ બિઝનેસ ફર્મ હેઝ ટુ ડન. દેન આના માટેનું પરફેક્ટ ઓર પોપ્યુલર એક્ઝામ્પલ છે દેટ ઇઝ એન્ડ પ્રોક્યોર. એ સર્ટિફાઈડ વેબસાઇટ છે કે જે ટેન્ડર્સ જે હોય બિઝનેસ ફર્મ્સના ટેન્ડર્સ જે છે એ ગવર્મેન્ટને પ્રોવાઈડ કરે છે કે આટલા લોકો આ ટેન્ડર ભરેલા છે, બટ એ ટેન્ડર ક્યાં પ્રોવાઈડ કરે છે તો કે જો એની ટેન્ડરની અમાઉન્ટ છે એ 5 lakhથી વધુ હોય તો છે એ ગવર્મેન્ટને પ્રોવાઈડ કરે છે. So there are some features or usefulness of this model. First, B2G model of e-commerce lets the business firm and government share an exchange of important information needed to conduct the operations effectively. The second one is B2G is one of the finest models that facilitate a platform for government transactions across the country with business firms. B2G model, if implemented effectively, can help government cut down a huge amount of cost, which is very much essential for developing country like India. By making it online, government can constantly verify and monitor the process and effectiveness of the business deals. B2G model also claim to develop and maintain certain amount of transparency in the business conduct. So, અને બિઝનેસ ટુ ગવર્મેન્ટ જે ટાઈપનું ઈ કોમર્સ છે એના ફીચર્સ શું છે તો કે આ શું પ્રોવાઈડ કરે છે, એક તો બિઝનેસ ફર્મ અને ગવર્મેન્ટ વચ્ચે બધી ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે અને એ કામ છે અને ઇફેક્ટિવલી બનાવે છે. દેન આફ્ટર B2G છે એ ફાઇનેસ્ટ મોડલ છે, એ સારું એવું પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરે છે કે બિઝનેસ ફર્મને ગવર્મેન્ટની સાથે જોડાવામાં, જેથી કરીને જે ઇકોનોમી છે એને બી હાયર લેવલ ઉપર લાવી શકાય છે અને બહુ સારી એવી કોસ્ટ બચાવીને તમે ઈ કોમર્સ એટલે કે ઈ બિઝનેસ થ્રુ છે કોસ્ટ બચાવીને ડેવલપિંગ કન્ટ્રી છે એના ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીમાં કન્વર્ટ કરી શકો લાઈક ઇન્ડિયા. દેન આફ્ટર આ ઓનલાઈન છે એટલે ગવર્મેન્ટ છે એને કોન્સ્ટન્ટ વેરીફાઈ અને મોનિટર કરી શકે છે પ્રોસેસને. અને B2G મોડલ છે એ ઘણું બધું ડેવલપ્ડ મોડલ છે અને એ મેન્ટેન કરી શકે છે શું તો કે ટ્રાન્સપરન્સીની અમાઉન્ટ છે એ વસ્તુ એ મેન્ટેન કરી શકે છે. દેન આફ્ટર નેક્સ્ટ મોડલ ઇઝ ગવર્મેન્ટ ટુ સિટીઝન. સો the main objective is the particular model is to approach the citizens of the country through the support of website. Such websites are created by local, state or central government to provide services like registration for marriage, registration for birth certificate, registration for death certificate, RTI, PAN card, government draws for house allotment, etc. Say for example, આધાર કાર્ડ માટે છે એની વેબસાઇટ છે www.uidi.government.in. then after Rajkot Municipal Corporation, so www.rmc.government.in. then after passport registration માટે www.passportindia.government.in. the next type of e-commerce that is government to citizen. કે ગવર્મેન્ટ ઘણી બધી એવી વેબસાઇટને એવું બનાવે કે જે નોર્મલી છે સિટીઝન એના ડેઇલી યુઝમાં જે બી કાંઈ વર્ક કરાવો એ કરી શકે છે, લાઈક મેરેજ સર્ટિફિકેટ માટે બર્થ સર્ટિફિકેટ, ડેથ સર્ટિફિકેટ, RTI, પાન કાર્ડ, ગવર્મેન્ટ ડ્રોઝ જે હોય હાઉસ અલોટમેન્ટ માટે, આ બધી વસ્તુ છે જેના એક્ઝામ્પલ આપણે આ નીચે આપેલા છે. સો દેટ ઇઝ અબાઉટ ધ લાસ્ટ ટાઈપ ઓફ ઈ કોમર્સ. So here your types of e-commerce is completed. We are moving the next topic, that is digital marketing or e-marketing. So first of all started with the introduction and meaning. So in today's era, internet is rapidly become a global force, or rather it has already become the global force. The arrival of computers and internet has revolutionized the economy as a whole. You name a sector and internet will have a major role to play. For instance, IT, banking, communication, tourism, education and many more.
E-marketing or online marketing or internet marketing in simple words is marketing of companies' products and services by the use of internet and other related technologies for achieving marketing objectives. Marketing here means promoting and selling the products or services of the company. Internet today is a great power, and due to its global reach, it is highly imperative to use these beautiful networks created across the world to reach the target consumers and those fulfilling marketing goals. એટલે કે સૌથી પહેલાં વોટ ઇઝ ધ ડિજિટલ માર્કેટિંગ, ઓનલાઈન માર્કેટિંગ. જેવી રીતે આપણે અત્યારે જાણીએ છીએ કે વેરિયસ ટાઈપની વેબસાઇટ છે, લાઈક એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ, આ બધા શું હોય છે, તો કે આ બધાનું ડન છે કે એ લોકો ઈ માર્કેટિંગ કરે છે, એ લોકો ઓનલાઈન માર્કેટિંગ કરે છે. કેવી રીતે ઇન્ટરનેટના યુઝ સાથે પોતાની પ્રોડક્ટ ઓર સર્વિસ છે એ એને સેલ કરે છે. અને અહીંયા માર્કેટિંગનો મિનિંગ શું થાય ઈ માર્કેટિંગનો, તો કે બેઝિકલી તમે ઇન્ટરનેટ રિલેટેડ કાંઈ પણ ટેકનોલોજી હોય એ બધું યુઝ કરીને તમે તમારા માર્કેટિંગના ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ ફૂલફિલ કરો અને તમારી વસ્તુને પ્રમોટ અથવા તો સેલ કરો. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઈ માર્કેટિંગ. So that is about the introduction and meaning of e-marketing. Now let us see there are some advantages of e-marketing. So first is a reduction of cost. Promoting the product or service using internet is less costly as compared to promoting it through traditional media of advertising. Traditional media, namely print media, audio or visual, hoardings, outdoor publicity, etc. costs clearly to the business firm. Again, when it comes to distribution of goods, intermediaries margin is also to be borne by the firm. હવે ઈ માર્કેટિંગમાં સૌથી પહેલાં શું થઈ જાય તો કે તમારે રિડક્શન થઈ જાય છે કોસ્ટનું. બરાબર. કઈ રીતે? તો કે તમે ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ કરતા હોય તો કે તમારે એને તમારા પોસ્ટર્સ છે એ પ્રિન્ટ કરાવવા પડે, ઓડિયો ઓર વિઝ્યુઅલ્સ છે તમારે એડવર્ટાઇઝ આપવી પડે છે, એના હોર્ડિંગ્સ લગાવવા પડે છે, આઉટડોર પબ્લિસિટી કરવી પડે છે. તો આ બધી વસ્તુમાં તમારી કોસ્ટ છે એ વધી જાય છે અને સાથે સાથે એમાં ઇન્ટરમીડિયરીઝ આવશે એ વસ્તુને વેચવા માટે, તો એની કોસ્ટ વધારે વધી જશે. સો દેટ્સ હાઉ ઈ માર્કેટિંગમાં છે યા તમારે ડાયરેક્ટ ઓછું થઈ જાય છે અને ડાયરેક્ટ તમે પ્રોડ્યુસરથી લઈને ડાયરેક્ટ તમે કન્ઝ્યુમરને એ વસ્તુ પહોંચાડી શકો છો. સો દેટ્સ હાઉ ઈ માર્કેટિંગ રિડ્યુસ ધ કોસ્ટ. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ મેઝરમેન્ટ ઓફ ઇમ્પેક્ટ. It is relatively easy to measure the impact of a firm's promotional effort when marketing is done through internet. Firm would be able to know whether the promotional efforts had worked or not. The firm would be able to know in real time what is working and what is not, and can adapt very quickly to improve on the effort. એટલે કે તમે બહુ ઇઝીલી છે એ મેઝર કરી શકો છો ઈ માર્કેટિંગમાં કે તમે જે બી કાંઈ પ્રોડક્ટ્સ છે એ સેલ કરો છો એ કન્ઝ્યુમરને ગમે છે કે નથી ગમતું, અથવા તો તમે એડવર્ટાઇઝ કરો છો એ ઉપરથી જ ખ્યાલ આવી જશે કે આમાં છે આ વસ્તુ તો બરાબર છે, બટ આમાં શું તમારે હજુ ઇન્ક્રીઝ કરવાની જરૂર છે, શું વસ્તુને ડિક્રીઝ કરવાની જરૂર છે, કઈ રીતે તમારા એફર્ટ્સ છે એ હજી વધુ સારા લગાડી શકો છો. તો આ બધું છે તમે જે બી કાંઈ ઇમ્પેક્ટ થાય છે તમારા પ્રોડક્ટ ઉપર સર્વિસ ઉપર એનું છે એ બહુ નિયર બાય ટાઈમમાં છે એ મેઝર કરી શકો છો. The next advantage is interaction. Marketing on internet increases the interaction between the companies and consumers to a great extent, which is actually necessary. People can give their feedback and suggestions about products and services of the firm by posting comments on the website. This way, a firm can quickly improve upon the product quality and can serve the market in a better way. એટલે કે ઇન્ટરેક્શન થાય છે ડાયરેક્ટ. એક તો જે પ્રોડ્યુસર છે એ અથવા તો જે વસ્તુ વેચે છે કંપનીઝ અને કન્ઝ્યુમર વચ્ચે ડાયરેક્ટ ઇન્ટરેક્શન થાય છે ઈ માર્કેટિંગ દ્વારા. જેમ કે તમે એ લોકો ફીડબેક્સ માગે છે, તમારા સજેશન્સ માગે છે, તો તમે એના પ્રોડક્ટ અને સર્વિસ વિશે ફીડબેક અને સજેશન આપી શકો છો, જેથી કરીને એનું પ્રોડક્ટ છે એની ક્વોલિટીમાં ચેન્જ કરીને તમને બહુ સારી રીતે આપે અને માર્કેટમાં બી બહુ સારો એવો રહી શકે છે. The next advantage is global reach. So like we have some built-in features of electronic equipment, e-marketing also comes with
few built-in benefits, and one of them is worldwide reach. Promoting a product or service through internet automatically gives the business firm a global reach. Consumers from any part of the world and at any time can surf through the products of the firms and can initiate the purchase. So global reach माने what કે તમે વર્લ્ડના કોઈ પણ ખૂણામાં જઈને છે તમારી પ્રોડક્ટને સેલ કરી શકો છો. એનાથી શું થશે કે તમને છે એ તમે જે કન્ટ્રીમાં કરો છો વર્ક બરાબર ત્યાંના કન્ઝ્યુમર્સ તો મળશે, બટ સાથે સાથે બહારની કન્ટ્રીઝના બી છે એ તમને કન્ઝ્યુમર્સ મળી શકે છે. આવી રીતે તમે ફોરેન માર્કેટિંગ બી કરી શકો છો. શું શેના લીધે તો કે ઓનલી બિકોઝ ઓફ ધ ઈ માર્કેટિંગ. તમે તમારી પ્રોડક્ટ સર્વિસીસ છે એ બીજે જગ્યાએ વેચી શકો છો, દેન આફ્ટર અલગ અલગ વસ્તુઓ સાથે કોલેબોરેશન કરી શકો છો. સો that's give you the advantage. So that is about the advantages of e-marketing. The next topics we will discuss in our next lecture. Thank you.